Very good morning to all of you. Myself, Professor Dhaval Chandarana, and we are learning a unit number 5 of Database Management System subject known as Query Processing and Optimization. Guys, as a previous lecture, we are discussing a basic and brief introductions about a query processing steps in our previous lecture. There are the four different states, or we can say four different paths through which a particular query will be executed in concept of database. In the first section, a query decomposition will be there. In finalized concept, after completions of query decomposition, the SQL query will be converted in concept of relational algebra. On the second steps, which we are find out a best strategy among all, it is known as a query optimization. After finalizing a best execution strategy, the final code generation step will be there. And end of the code generation, the runtime execution plan which will be executed from the main database. So guys, it is this way how a particular query will be executed in form of database management system, which we are discussing in our previous lecture. Guys, today is the most important lecture to understand how a particular strategy will be worked in concept of database management system. So guys, today we will start a two different thing of unit number 5 is known as selection operation and evaluations of query expression. It is a really important thing to learn how a particular query will be executed, which plan is the best plan, how to selecting a particular best strategy among alternative options, and how they will execute it in concept of cost evaluation, which we are discussing in our previous lecture. But today we will discuss with help of example. તો ગઈકાલે આપણે જે પણ લેક્ચર સ્ટડી કર્યો હતો અથવા તો આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જે કંઈ પણ બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન જોઈ હતી એ જ વસ્તુને આજે આપણે પ્રેક્ટિકલી એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોશું અને એની માટે આપણે બે ટોપિક આજે સ્ટડી કરશું. એમાં પહેલો ટોપિક છે સિલેક્શન ઓપરેશન અને સેકન્ડ ટોપિક છે ઇવેલ્યુશન્સ ઓફ એક્સપ્રેશન. સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ આપણે સિલેક્શન ઓપરેશનથી. So we know that what is a selection operation. Whenever we define or retrieve a particular record, at that time selection operation is required, and for this we are using a sigma symbol notation. Sigma, or we can say selection symbol, whatever condition user defined conditions, it should be required. It is the optional thing. If user want to retrieve a particular records from all the records, at that time the condition will be required, and from which they want to retrieve a record, it is known as a relation, or we can say table. Operations selections tuple from a relations that satisfy a given condition, means whatever the data they want to from the particular relation. For this we are using a selection operation. Let's see one example. There are the table known as a student information from which we want to retrieve only those informations or only those student name which are from the C branch. For this we just use a condition known as branch column as per the C information, and table name is known as a student. So the output of this particular table is nothing but those are belong to branch known as C, known as Raj and Punit. It should be retrieve a result with help of selection operation. So it is the finalized output of among this particular query. It is the simple selection operation. Now see how a search algorithm for selection operation, means what are the different strategy are available for a selections operation. There are the two different searching algorithm known as linear search and a binary search. As we know about a basic information thing of linear search and binary search, I will just give you the brief idea. Linear search is slower than compared to the binary search, because in a binary search there are the two different steps performed on a single execution process, but in linear steps every step will be executed on dependency task. So a linear search is lower compared to in concept of time on concept of binary search, or
આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે લિનિયર સર્ચ અલ્ગોરિધમ છે એ થોડોક સ્લો છે કમ્પેર ટુ બાઇનરી સર્ચ. શું કામ? જ્યારે બાઇનરી સર્ચ અલ્ગોરિધમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય છે ત્યારે બે સ્ટેપ્સ એક સાથે એક ટાઈમે એક્ઝિક્યુટ થશે, બટ લિનિયર સર્ચમાં એવરી સ્ટેપ્સ એકબીજા ઉપર ડિપેન્ડન્સ હશે. સ્ટાર્ટ વિથ ધ લિનિયર સર્ચ. It scans each blocks and treats all the record to see whether they are satisfied the selection condition or not. પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલ જ આપણે કન્સિડર કરીએ કે એમાં 5 રેકોર્ડ હતા. પહેલી જ રો આપણી ક્વેરીની કન્ડિશનને સેટિસ્ફાઈડ કરે છે કે નહીં એ ચેક કરશે, એનું આઉટપુટ જનરેટ કરશે. સેકન્ડ રો આવશે, એની પર્ટિક્યુલર કન્ડિશન વેરીફાઈડ કરશે, આઉટપુટ હશે તો એ આઉટપુટ બ્લોકમાં એન્ટર કરશે, અધરવાઇઝ રિજેક્ટ કરી દેશે. થર્ડ બ્લોક, ફોર્થ રો, ફિફ્થ રો, એવી રીતે દરેક રોને દરેક રેકોર્ડની કન્ડિશન વેરીફાઈડ કરવા જશે અને દરેક કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થતું જશે એમ એ રેકોર્ડ અપડેટ કરતા જશે. So the cost of linear search in concept of worst case, it is known as BR. And what is a BR? It is nothing but a denoted numbers of blocks containing a record from the relation R. As a previous example, there are the 5 rows, so it should be a recorded of BR known as denote numbers of blocks containing record from the relation R. So for this, it is known as a 5 because there are only 5 rows. But let's see, consider there are the 1 lakh records. So what is the worst case? They want to check each and every 1 lakh records for retrieving a single out. So it is known as a worst case of linear search. જેટલી રો હશે એટલા બ્લોક વેરીફાઈડ કરવા પડશે in concept of worst case. If the selections condition is there on a primary key attributes, જો તમે સિલેક્શન કોઈ પર્ટિક્યુલર એવી કોલમ ઉપર કન્ડિશન્સ મૂકો છો કે જે તમારી પ્રાઇમરી કી છે, then the system can stop searching if the required record is found. તો શું કરશે કે જ્યારે એમને પર્ટિક્યુલર રેકોર્ડ ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જશે તો ત્યાંથી એક્ઝિક્યુશન સ્ટોપ કરી દેશે. So it is the base case cost of linear search known as BR upon 2. જો વર્સ્ટ કેસની વાત કરો એટલે કે સાવ લાસ્ટ કેસમાં તો જેટલા રેકોર્ડ હશે એટલી વખત સ્કેન કરવા જવું પડશે. બેસ્ટ કેસની વાત ત્યારે કરી શકીએ કે જો તમારી પર્ટિક્યુલર કન્ડિશન્સ જે સિલેક્શન ક્વેરીની અંદર તમે મૂકો છો એ પ્રાઇમરી કી એટ્રીબ્યુટ હશે તો મીન્સ બટ ઓબ્વિયસ છે કે પ્રાઇમરી કી એટ્રીબ્યુટ હશે તો ઓનલી એક જ કોલમ અવેલેબલ હશે, કેમ કે પ્રાઇમરી કી ક્યારેય ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ એન્ટર ન કરવા દે. તો જે કેસની અંદર એને રેકોર્ડ ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જશે કેમ કે આખા જ ટેબલની અંદર એક જ રેકોર્ડ મળશે કેમ કે પ્રાઇમરી કી એટ્રીબ્યુટ્સનો કન્સેપ્ટ જ એ છે they are not allowing a null value or duplicate value. તો લેટ્સ કન્સિડર કરીએ કે આપણે 5 રેકોર્ડ વર્સ્ટ કેસની અંદર ચેક કરવા પડશે બધાય 5 રેકોર્ડ. હવે ઇન કેસ બેસ્ટ કેસની વાત કરીએ તો જો ને સેકન્ડ રેકોર્ડની અંદર જ સી બ્રાન્ચ મળી જશે અને આપણે એને પ્રાઇમરી કી તરીકે આપ્યું છે કોલમને, તો ઓનલી 2 જ રો એને સ્કેન કરવી પડશે, બાકીની 3 રો સ્કેન કરવાની જરૂર નથી. બટ હું ફરી વખત યાદ દેવડાવી દઉં છું કે જો તમારી સિલેક્શન કન્ડિશન પ્રાઇમરી કોલમ અવેલેબલ હોય તો, એટલે કે તમે કોલમને પ્રાઇમરી કી આપી હોય તો. Linear search can be applied regardless of selections conditions or ordering of record in the form of file or we can say table. Because the two things which we are most important concept of linear search, first one is selection condition, because as a previously we discussed, if you are providing condition on non-key attributes then it is a worst case. If you are providing a selecting conditions or selection condition on concept of primary key then it is the best case. And second case, it is known as a ordering of record in the relation, because order is most preferable thing in concept of linear search. This algorithm is a slower than a binary search algorithm. As a previously I will just give you brief idea, because linear search ની અંદર every record ને સ્કેન કરવા જવું પડશે જો તમારા કોલમની કન્ડિશન્સ પ્રાઇમરી કી કોલમ નથી તો. તો બાઇનરી અલ્ગોરિધમની અંદર આપણે હમણાં જ એક્ઝામ્પલ જોશું નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર જ, એ ફાસ્ટર શું કામ છે એ પણ આપણે પ્રૂવ કરી દઈશું. Second strategy known as binary search. Generally, this algorithm is used if
A selection is an equivalent comparison on the primary key attributes and or relation is ordered sorted on a primary key attributes. ફર્સ્ટ લાઇનની અંદર જ તમને ખબર પડી જશે કે શું કામ ફાસ્ટર છે. જ્યારે તમે બાઇનરી સર્ચ અલ્ગોરિધમ એપ્લાય કરો છો ત્યારે બે વસ્તુ કમ્પલસરી છે. એ ત્યારે જ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે કે જ્યારે તમે કન્ડિશન્સ મૂકો છો સિલેક્શન ક્વેરીની અંદર. એ કન્ડિશન હંમેશા પ્રાઇમરી કી ઉપર જ હશે અને તમારા રિલેશન એટલે કે ફાઇલને અથવા તો ટેબલને તમારું ટેબલ એ શોર્ટેડ ઓર્ડરની મેનરની અંદર હશે જે પ્રાઇમરી કી એટ્રીબ્યુટ ઉપર તમે કન્ડિશન મૂકો છો. લાઈક એક્ઝામ્પલ આપી દઉં, આપણે જે સિલેક્શન કન્ડિશન બ્રાન્ચ ઉપર ડિફાઇન કરીએ છીએ, ચાલો એક્ઝામ્પલ તરીકે કરી શકીએ કે બ્રાન્ચને આપણે પ્રાઇમરી કી આપી દીધી, તો જે પણ વેલ્યુ એન્ટર થશે એ જેવી એન્ટર થશે એ ટુ ઝેડ ના ફોર્મમાં શોર્ટેડ હશે. એટલે બટ ઓબ્વિયસ છે જે આપણે કન્ડિશન ડિફાઇન કરવી છે એ તમને ફાસ્ટર મળી જશે. લાઈક આપણી પાસે 1 થી 100 રેકોર્ડ છે. હવે 1 થી 100 રેકોર્ડ સિક્વન્સમાં છે અને મારે 50 નંબર રેકોર્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે તો હું ડાયરેક્ટલી 50 નંબરની પોઝિશન ઉપર જઈ શકું છું. બટ જો શોર્ટેડ મેનરમાં નથી તો સૌથી પહેલા મારું એક સ્ટેપ વધી જશે, મારે બધા જ રેકોર્ડને શોર્ટ કરવા પડશે. એટલે એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં 1 to 100 નંબરમાં એક સ્ટેપ માટે ટાઈમ જાજો લાગશે, પછી એમાંથી હું 50 નંબરનો રેકોર્ડ ફાઇન્ડ કરી શકીશ. બટ જ્યારે તમે સિલેક્શન ઓપરેશન યુઝ કરો છો અને બાઇનરી સર્ચ અલ્ગોરિધમ યુઝ કરો છો તો ત્યારે તમારી પાસે જે પણ ટેબલમાંથી રેકોર્ડ એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરવાનો છે, રિટ્રાઈવ કરવાનો છે, એમાં બે વસ્તુ કમ્પલસરી છે. એક તો તમે જે કોલમ ઉપર કન્ડિશન મૂકવાનો છો એ 100% પ્રાઇમરી કી હશે અને સેકન્ડ તમારો ટેબલનો રેકોર્ડ શોર્ટિંગ મેનરમાં હશે. So that's why it is a faster compared to the linear search. Cost of binary search is log base 2 BR and BR denote the number of blocks which is contain a record from the relation R. If a selection is non-primary key attribute, then the multiple blocks may be contain a required records. Then the cost of scanning such blocks needs to be added to the cost of estimated. Previously જ આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે જો તમારી પર્ટિક્યુલર કી અથવા તો કોલમ જેની ઉપર કન્ડિશન્સ ડિફાઇન કરી છે યુઝરે એ પ્રાઇમરી કી હશે તો ફાસ્ટર થઈ જશે રેકોર્ડ કમ્પેર ટુ ધ લિનિયર સર્ચ. બટ કદાચ નોન કી એટ્રીબ્યુટ્સ છે, લાઈક અત્યારે આપણું જે એક્ઝામ્પલ છે બ્રાન્ચ, એ પ્રાઇમરી કી કોલમ આપણે ન આપી શકે કેમ કે એમાં મલ્ટિપલ રેકોર્ડ્સ સેમ આવી શકે. તો જ્યારે પણ એવી કોઈ કોલમ અવેલેબલ છે અથવા તો એવી કોઈ કોલમ ઉપર તમે કન્ડિશન્સ પુટ કરી છે કે જે નોન પ્રાઇમરી કી છે તો એ જે સર્ચિંગનો ટાઈમ છે એ કોસ્ટની અંદર એડ થઈ જશે બીકોઝ સૌથી પહેલા આપણે એ શોર્ટ કરવો પડશે. So it is the way to represent a binary search algorithm in concept of select, or we can say use of selections algorithm. This algorithm is faster than the linear search. We can prove in the first line. Now we are using evaluations of expression, how a database will be generate your selections query in concept of tree manner. Now let's see. Expressions may be contained more than one operations. Solving expression will be difficult if it is contained more than one expression. Expression is nothing but the condition. Like selection customer name from balance less than 2500 from account and customer table. In this thing, there are two different things which we are defined to filter. First one is balance and find out the customer name. So two operation will be performed on a single query. Now let's see. To evaluate such expression, we need to evaluate each operation one by one in the appropriate order. Start with the execution from the bottom to top. Guys, must be remember your query execution strategy start from the bottom to top. આ યાદ રાખજો, જેટલી પણ તમે ક્વેરી લખો છો એ બધી જ ક્વેરી બોટમ ટુ ટોપ એક્ઝિક્યુટ થશે. મીન્સ સૌથી પહેલા ઇનર ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ થશે, પછી આઉટર ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ થશે. હવે કઈ રીતે ક્વેરી ઉપરથી ટ્રી જનરેટ કરવું એ આપણે જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલું સ્ટેપ શું છે, જે બે કન્ડિશન્સ છે એટલે કે ઇનર ક્વેરી, આ બ્રેકેટ્સ અને આ બ્રેકેટ્સની અંદર જે રિક્વાયરમેન્ટ છે તો સૌથી પહેલા આ એક્ઝિક્યુટ થશે કે એકાઉન્ટ નામના રિલેશનમાંથી એવા બધા જ રેકોર્ડ રિટ્રાઈવ થશે જેની બેલેન્સ શું છે લેસ ધેન 2500.
એટલે સૌથી પહેલું આ સ્ટેપ એક્ઝિક્યુટ થશે. Find out all the records from the account table which are less than 2500. પછી શું થશે? કસ્ટમર ટેબલ સાથે જોઈનિંગ થશે, કેમ કે આપણે કસ્ટમર નેમ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે. કસ્ટમર નેમ એકાઉન્ટ સેક્શનની અંદર એકાઉન્ટ રિલેશનની અંદર નહીં હોય. એટલે સૌથી પછી સેકન્ડ સ્ટેપ શું થશે? કસ્ટમર ટેબલનું આપણને જે પણ રેકોર્ડ અહીંયાથી મળ્યા છે એનું જોઈન થશે, એ સેકન્ડ સ્ટેપ્સ. અને એમાંથી આપણે બધી જ કોલમ જોતી નથી, કેમ કે કસ્ટમર ટેબલમાં 5-7 કોલમ અવેલેબલ હોય. તો આપણે ખાલી કેટલી કોલમ જોવે છે? ઓનલી 1 કોલમ નોન એઝ કસ્ટમર નેમ. સો ગાઈઝ, સૌથી પહેલા ઇનર ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ થશે. ઇનર ક્વેરીમાં કન્ડિશનલ બેઝ ઓપરેશન હશે એ સૌથી પહેલા એક્ઝિક્યુટ થશે, એટલે કે ફર્સ્ટ ઓપરેશન. Then second operation, it is known as a join operation. And the third thing, final outer query, it is known as a outer query. So આ રીતે જ્યારે પણ ડેટાબેઝની અંદર ફાઇનલાઇઝ સ્ટ્રેટેજી જનરેટ થઈ જાય છે એની પછીનું જે સ્ટેપ છે કોડ જનરેશન, એ આ રીતે એક્ઝિક્યુટ થશે. Now we are learn algorithm for implementing selection operation with index. Index means a primary key attributes. There are the lots of different options available for implementing selection operation with help of different indexing. Introduction of indexing is index structures are referred to as an access path for a sets of data, since they provide a path through which a data can be located and accessed. જે જગ્યાએથી આપણે ડેટા એક્સેસ કરવાનો છે, એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરવાનો છે, એનો પર્ટિક્યુલર પાથ અને એ પર્ટિક્યુલર પાથને એક્સેસ કરવા માટેની પર્ટિક્યુલર ઇન્ફોર્મેશન નોન એઝ ઇન્ડેક્સ, કે જેની હેલ્પથી આપણે ફાસ્ટર ડેટા એક્સેસ કરી શકશું. એ ઇન્ફોર્મેશન્સ રિટ્રાઈવ કરવા માટેનો જે અલ્ગોરિધમ છે, ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ ઇન્ડેક્સિંગ. લાઈક સેમ એક્ઝામ્પલ સિમ્પલ વેમાં સમજાવવું હોય તો આપણે કોઈ પણ 10,000 પેજની એક બુક લઈએ, એમાંથી આપણે કોઈ પર્ટિક્યુલર ટોપિક ફાઇન્ડ આઉટ કરવો હોય તો આપણે શું કરીએ? સૌથી પહેલા ઇન્ડેક્સ પેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. ઇન્ડેક્સ પેજમાં ચેક કરી લઈએ અને એમાંથી આપણે પર્ટિક્યુલર પેજ નેમ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લઈએ, પેજ નંબર ફાઇન્ડ આઉટ કરી લઈએ, જેનાથી આપણે બધા જ 10,000 પેજ ગોતવા ના જવા પડે. એ જ રીતે એક સર્વરની અંદર ઘણા બધા ડેટાબેઝ હશે, ઘણા બધા ડેટાબેઝની અંદર ઘણા બધા ટેબલ્સ અવેલેબલ હશે, અને એ બધા ટેબલની અંદર ઘણી બધી કોલમ્સ અને ઘણા બધા રેકોર્ડ્સ અવેલેબલ હશે. તો યુઝરને કયો રેકોર્ડ જોવે છે એ પર્ટિક્યુલર રેકોર્ડ ઇઝી અને ફાસ્ટર ફાઇન્ડ થાય એટલે આપણે એને ઇન્ડેક્સિંગ આપીએ છીએ. It is efficient to read the record of a file in an order to closely to physical order. હમણાં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે પર્ટિક્યુલર સેકન્ડરી સ્ટોરેજની અંદર આ બધી જ વસ્તુ સ્ટોર થઈ હશે, તો યુઝર માટે ડિફિકલ્ટ છે દરેક વખતે અલગ અલગ રેકોર્ડ, અલગ અલગ ડેટાબેઝના અલગ અલગ ટેબલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા. Primary indexing is an index that allows the record of a file to be read in the physical order in which they are stored in a particular file. તો આપણે શું કરશું કે પર્ટિક્યુલર જે વસ્તુ આપણે સ્ટોર કરતા જઈએ છીએ એની બેઝિક પ્રાઇમરી ઇન્ફોર્મેશન એક અલગ ફાઇલમાં સ્ટોર કરશું અને એને આપણે કહેશું પ્રાઇમરી ઇન્ડેક્સ. તો જ્યારે યુઝર રિક્વેસ્ટ કરશે પર્ટિક્યુલર રેકોર્ડની, ત્યારે આપણે શું કરશું કે પ્રાઇમરી ઇન્ડેક્સની ફાઇલ રીડ કરશું અને પ્રાઇમરી ઇન્ડેક્સ રીડ કરીને ડાયરેક્ટલી ડેટા રિટ્રાઈવ કરી દેશું, અથવા તો એની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ફૂલફિલ કરી દેશું. તો દર વખતે આપણે બધા જ ડેટાબેઝ, બધા જ ટેબલ અને બધા જ રેકોર્ડ ફાઇન્ડ નહીં કરવા જવા પડે. All indices which are not a primary index is called as secondary index. Like a linear list, એક ટેબલની ઇન્ફોર્મેશન લિંક્ડ હશે સેકન્ડ ટેબલની સાથે, સેકન્ડ ટેબલ રિટ્રાઈવ કરશો તો એની સાથે તમને થર્ડ ટેબલ ઇન્ફોર્મેશન મળી જશે. સેમ વે જે ટેબલની અંદર એક કોલમ પ્રાઇમરી કી છે એને આપણે પ્રાઇમરી ઇન્ડેક્સ તરીકે પ્રાઇમરી ઇન્ડેક્સ ફાઇલની અંદર સ્ટોર કરશું. એની સાથે સાથે જેટલી પણ કોલમ અવેલેબલ હશે જે નોન કી છે, જે પ્રાઇમરી નથી, એને આપણે કેમાં સ્ટોર કરાવી દઈશું? સેકન્ડરી ઇન્ડેક્સની અંદર, જેનાથી પ્રાઇમરી કી ઇન્ડેક્સથી આપણને સેકન્ડરી બધી જ ઇન્ફોર્મેશન મળી જાય. અને એ જ એકચ્યુઅલ કન્સેપ્ટ છે પ્રાઇમરી કીનો. જ્યારે આપણે પ્રાઇમરી કન્સેપ્ટ સ્ટડી કરીએ છીએ ત્યારે આપણે શું કહીએ છીએ કે કોઈ એક એવી કોલમ
કે જેનાથી આપણે ટેબલની બધી જ યુનિક વેલ્યુ રિટ્રાઈવ કરી શકીએ એ પર્ટિક્યુલર કોલમને આપણે પ્રાઇમરી કી કહેશું. Indices provide fast, direct, and ordered access to data, but they impose the overhead of accessing to those blocks containing the index. First steps, it is very difficult to define an index in concept of primary index, but if it is should be managed by anyhow, then it should be faster, direct, and order access of all the data which should be requested from the end users. But guys, it is a really difficult to manage a primary index file. If it is managed, then it should be really easy to retrieve or abstracting informations from a user's request. The index-based search algorithm are known as index scan. Such index structures are known as access path from which user want to access particular record. This path allow a locating and accessing data file in which they are following algorithm that is use the index in a query processing. So we just know that, or we just remember that index based searching algorithm known as index scan, and through which user retrieve some informations, or we can say abstract information from the database, for which they can selecting a particular path known as access path. Now we see a different algorithm, or we can say different index scan based on different options. Start with the first thing, primary index, equality on a key. We use the index to retrieve a single record that satisfies the equality conditions for the making the selection. The equality comparison is performed on the key attributes carrying a primary key. જે આપણે બાઇનરી સર્ચની અંદર બેસ્ટ કેસ જોયો હતો, અથવા તો એવું કહી શકે કે લિનિયર કેસની અંદર, લિનિયર સર્ચ એલ્ગોરિધમની અંદર જે બેસ્ટ કેસ જોયો હતો એ જ કેસને આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ, પ્રાઇમરી ઇન્ડેક્સ ઇક્વાલિટી ઓન અ કી. ફરી વખત એક્ઝામ્પલ આપી દઉં. જ્યારે તમે કોઈ ટેબલની એક કોલમને પ્રાઇમરી કી ડિફાઇન કરો છો અને એની ઉપર જ તમારે સિલેક્શન કન્ડિશન પરફોર્મ કરવાની છે, તો બટ ઓબ્વિયસ છે બાઇનરી તમે જ્યારે યુઝ કરો છો ત્યારે તમને શોર્ટિંગની અંદર મળશે અને તમે જે કન્ડિશન્સ મૂકવાના છો એ પ્રાઇમરી કી કોલમ હશે, તો તમારો રિસ્પોન્સ ફાસ્ટર હશે. એક રેકોર્ડ મળી જાય એટલે બાકીના બધા જ રેકોર્ડ રિટ્રાય કરવાની જરૂર નથી, કેમ કે એકની એક વેલ્યુ ડુપ્લિકેટ ક્યારેય પોસિબલ નથી પ્રાઇમરી કી કોલમની અંદર. સેકન્ડ કેસ, primary index equality on non key. What is non key? It is a secondary index which is discussed in previous slides. The difference between equality on key and non key is that in this we can fetch a multiple record because there are duplications will be allowed on non key attributes. We can fetch a multiple records through the primary key when the selections criteria specify the equality comparison on a non key. Because as we know that whenever we implemented a binary search algorithm on concept of selections operation, the record is always in a sorting order. So if we want to retrieve a particular record, then all the information are form of sorted. So we can easily retrieve a multiple record with help of primary key attributes. જેટલા પણ રેકોર્ડ હશે એ બધા જ શોર્ટિંગ મેનરની અંદર હશે, એટલે બંચ ઓફ રેકોર્ડ એક સાથે આપણને રિટ્રાઈવ થઈ જશે. આપણે બધી અલગ અલગ જગ્યાએ રેકોર્ડ્સ ગોતવા નહીં જવા પડે, ભલે આપણે નોન કી એટ્રીબ્યુટ્સને એઝ અ કન્ડિશન્સ ડિફાઇન કરતા હોય. થર્ડ થિંગ, a secondary index known as a secondary columns name which is not being concept of primary key, equality on a key or non key. Primary index which is known as a primary key column. What is the secondary? It is a non-primary key column which is discussed in previous slides. The selections that specify an equality conditions can be used the secondary index. Using the secondary index strategy, we can either retrieve a single record when equality is on key or a multiple records when the equality condition is non-key. હમણાં જ આપણે ચેક કર્યું કે જો કોઈ ઓન કી એટ્રીબ્યુટ્સને અથવા તો
ઓન કી એટ્રીબ્યુટ્સ ઉપર કન્ડિશન્સ ડિફાઇન કરો છો તો ઓનલી સિંગલ રેકોર્ડ્સ જ મળવાનો છે કેમ કે પ્રાઇમરી કી ક્યારે ડુપ્લિકેટ રેકોર્ડ્સ રીટ્રાઈવ ના કરવા દે. કેમ કે પ્રાઇમરી કી કન્સેપ્ટ એવો છે કે જો તમે કોઈ કોલમને પ્રાઇમરી કી આપો છો તો એમાં ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ નો જનરેટ થાય અથવા તો નો એન્ટર કરાવી શકો. એટલે જો કોઈ ઇક્વાલિટી ઓન કી એટ્રીબ્યુટ સાથે તમે સેકન્ડરી ઇન્ડેક્સ ડિફાઇન કરો છો તો ઓનલી વન રેકોર્ડ રિટ્રાઈ થશે. બટ સેકન્ડરી ઇન્ડેક્સ વિથ હેલ્પ ઓફ નોન કી એટ્રીબ્યુટ્સ તો તમને મલ્ટિપલ રેકોર્ડ્સ રિટ્રાઈવ થશે કમ્પેર ટુ lower execution with help of primary index. When retrieving a single record, the time cost is equal to the primary index. હમણાં જ મેં તમને કીધું કે તમે સેકન્ડરી ઇન્ડેક્સની હેલ્પથી ઓન કી એટ્રીબ્યુટ્સ રિટ્રાઈવ કરો છો એટલે તમને સેમ ટાઈમ મળશે જે તમારા પ્રાઇમરી કી ઇન્ડેક્સ યુઝ કરો છો કેમ કે બેની અંદર સિંગલ રેકોર્ડ રિટ્રાઈવ થશે. But in the case of multiple records, they may resides on a different block because કેટલા રેકોર્ડ અવેલેબલ છે એના બેઝ ઉપર નોન કી સેકન્ડરી ઇન્ડેક્સ એલ્ગોરિધમ એક્ઝિક્યુટ થશે. એક્ઝામ્પલ આપી દઉં. તમે જો સિલેક્શન્સ કન્ડિશન પરફોર્મ કરો છો અને વેરની કન્ડિશનમાં એ કોલમનું નામ લખો છો જે પ્રાઇમરી કી છે અને એમાં એક જ રેકોર્ડ છે તો તમને ફાસ્ટર રિસ્પોન્સ મળશે. સેકન્ડ થિંગ, જો તમે એવી કોલમ લખો છો કે જે પ્રાઇમરી કી નથી બટ ઓનલી એક જ રેકોર્ડ અવેલેબલ છે તો પણ સેમ રેકોર્ડ મળશે કેમ કે પહેલો જ રેકોર્ડ એ રિટ્રાઈવ થઈ જશે. બટ તમે જો કોઈ કોલમનું નેમ વેર કન્ડિશનમાં લખો છો એ પ્રાઇમરી કી પણ અવેલેબલ નથી અને એમાં મલ્ટિપલ રેકોર્ડ્સ છે તો નંબર્સ ઓફ બ્લોક ઉપર ડિપેન્ડન્સ થશે કે કેટલા ટાઈમમાં રિઝલ્ટ મળશે. સો ઇટ ઇઝ ધ કેસ ઓફ સેકન્ડરી ઇન્ડેક્સ ઓન non key attributes. This result is one input output operations per fetch record and each input output operations require a seek a block transfer. Means કેટલો રેકોર્ડ રિટ્રાઈવ કરવાનો છે કેટલા રેકોર્ડ્સ પછી કેટલા રેકોર્ડ્સ રિટ્રાઈવ કરવાના છે એ બધા જ ડિપેન્ડ્સ કરશે કે તમારું ટ્રાન્સમિશન્સ કેટલા રેકોર્ડ રિટ્રાઈવ કરે છે. લાઈક 10,000 રેકોર્ડમાંથી 100 રેકોર્ડ રિટ્રાઈવ કરવાના છે તો એ જે 100 બ્લોક છે લાઈક આપણને 300 પોઝિશનથી પહેલો રેકોર્ડ મળવાનું સ્ટાર્ટ થાય છે અને 400 સુધી આપણે એ બ્લોક રીડ કરીએ છીએ તો એ 0 to 400 બ્લોક સુધીનો ટાઈમ આપણે એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ ટાઈમ એક્ઝિક્યુટ કરાવશું. જો ફ્રોમ બિગિનિંગ 0 થી જ મળી જશે તો 0 થી ફર્સ્ટ 100 રેકોર્ડ રિટ્રાઈવ થશે તેમાં કોઈ ચેન્જીસ નથી. બટ 1000 રેકોર્ડમાંથી 800 પોઝિશન ઉપર પહેલો રેકોર્ડ મળે છે અને 900 ઉપર લાસ્ટ તો જે 0 to 900 સુધીનો ટાઈમ એક્ઝિક્યુશન્સ લાગે છે ઇટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ ઇન કન્સેપ્ટ ઓફ સેકન્ડરી ઇન્ડેક્સ non key attributes. For making any selections on the basis of comparison in a relations, we can proceed it either by using the linear search or via indices in the following way. Means there are the two different operations through which we can use a linear search or index search. First one, it is known as primary index comparison. When the selections condition is given the user is a comparison, then we use a primary order index such as binary b plus tree index. As we know that what is a b plus tree, it is divided either in form of two branches in one root node. શું થશે એક રૂટ નોડ હશે બે બ્રાન્ચીસ હશે પાછા એ બે બ્રાન્ચના પાછા બે સબ બ્રાન્ચીસ હશે પાછા એ બ્રાન્ચના બે સબ બ્રાન્ચીસ હશે અને ઓલવેઝ શોર્ટેડ મેનરની અંદર અવેલેબલ હશે. For example, when attributes of a relation are compared with a given value a greater than v, then we use a primary index of a to directly retrieve a tuples because એમાંથી જ આપણે v ને સબસેટ કર્યા છે તો જો આપણે a ના સબ ડિવાઈડ કરીએ તો એમાં v નો રેકોર્ડ આવી જ જશે. The file scan started its search from the beginning till the end and outputs of all those tuples that satisfy the given selections condition. And what is the condition? It is nothing but given by v. તો જો આપણે કમ્પ્લીટ ડેટાબેઝના પર્ટિક્યુલર એ ટેબલને સ્કેન કરીએ તો આપણો કન્ડિશનલ ડેટા રેકોર્ડ્સ મળી જ જવાનો છે કેમ કે કન્ડિશનલ ડેટા કેમાંથી મળે છે અથવા તો કેનો પાર્ટ છે એ.
ચેક કરી લઈએ. Secondary index comparison. The secondary order index is used for the satisfy the selections operations that involve less than, greater than, less than or equal to, or greater than or equal to. In this, the file can search the blocks of lowest level index. શું કહેવા માંગે છે કે જો તમે સેકન્ડરી ઇન્ડેક્સ ઉપર કમ્પેરિઝન કરાવશો તો એ ડિપેન્ડ છે કે તમે કયા કયા ઓપરેશન્સ યુઝ કરો છો પર્ટિક્યુલર રેકોર્ડ્સ માટે. જોઈ લઈએ. લેસ ધેન અને લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ યુઝ કરશો તો ઇન ધીસ કેસ ઇટ સ્કેન ફ્રોમ ધ સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ અપ ટુ ધ ગિવન વેલ્યુ ઓફ વી, બીકોઝ આપણો જે રેકોર્ડ રિટ્રાય કરવાનો છે કેમાં મળી જશે? લેસ ધેન અને લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ. તો આપણે આપણી જે કન્ડિશન છે એ બધી જ એવી કન્ડિશન ચેક કરવાની છે જે સ્મોલેસ્ટ હોય આપણી ગિવન કન્ડિશનના બેઝ ઉપર. સેમ વે ગ્રેટર ધેન હશે તો in this case it scan from the given value v up to the maximum value. એક્ઝામ્પલ આપી દો. તમારા ટેબલની અંદર 100 રેકોર્ડ અવેલેબલ છે, 1 થી 100. હવે આપણે સેકન્ડરી ઇન્ડેક્સની અંદર અને કમ્પેરિઝન કરાવીએ તો આપણે 10 રેકોર્ડ પહેલાના બધા રેકોર્ડ જોવે છે તો એ શું પોઈન્ટ આઉટ કરશે? સૌથી પહેલા 10 રેકોર્ડ ઉપર પોઈન્ટ આઉટ કરી અને એની પહેલાના બધા જ રેકોર્ડ રીટ્રાઈવ કરી દેશે. તો આપણે જે કન્ડિશન આપી એ વી 10 છે અને લેસ ધેન અને લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ ના બધા જ રેકોર્ડ જોવે છે. સેમ વે કન્ડિશન અલગ છે. હવે આપણે કન્ડિશન 10 આપીએ છીએ પણ 10 અને 10 પછીના બધા જ રેકોર્ડ. એમાં શું થશે કે આપણી જે વેલ્યુ આપી છે અથવા તો જે કન્ડિશન લખી છે એના અને એના પછીના બધા જ મેક્સિમમ વેલ્યુ રીટ્રાઈવ કરશે. તો એનો મિનિંગ એવું કહી શકીએ કે જો તમે પ્રાઇમરી ઇન્ડેક્સ યુઝ કરો છો તો કમ્પેરિઝન ટાઈમ ઓછો લાગશે કમ્પેર ટુ સેકન્ડરી ઇન્ડેક્સ, કેમ કે એ શેના ઉપર ડિપેન્ડન્સ છે? તમે કયા ઓપરેશન યુઝ કરો છો એના. લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ, ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ. However, the use of secondary index should be limited for the selecting a few records. It's because such an index provides a pointer to point each record, so user can easily fetch the record through the allocated pointers. Such retrieve records may be require an input-output operation as a records may be stored on different blocks of the file. So, if the numbers of fetch record is larger, it's become expensive with the secondary index. જે પેરેગ્રાફની અંદર ઇન્ફોર્મેશન આપે છે એ હમણાં જ આપણે જે એક્ઝામ્પલ લીધું કે 10 રેકોર્ડ રિટ્રાઈવ કરવા છે તો 10 પહેલાના બધાય અથવા તો 10 પછીના બધાય. જો 10 પછીના બધાય રેકોર્ડ રિટ્રાઈવ કરશો તો નંબર્સ ઓફ બંચ છે જે રેકોર્ડ રિટ્રાઈવ કરવાના છે એ 90 થશે, 90 જો 100 હોય તો. તો જેટલા નંબર્સ ઓફ રેકોર્ડ વધશે રિટ્રાઈવ કરવાના એટલી નંબર્સ ઓફ પ્રોસેસ લાર્જર થશે. બટ 10 અને 10 પહેલાના રેકોર્ડ જોવે છે તો ઓનલી 10 રેકોર્ડ્સ રિટ્રાઈવ કરવા છે તો એનું કમ્પેરિઝન અથવા તો એક્સપેન્સિવ ટાઈમ કમ્પેર ટુ ઓછું હશે ગ્રેટર ધેન. તો ફરી વખત એ જ વાત કરવાની છે કે જ્યારે તમે સેકન્ડરી ઇન્ડેક્સ એટલે કે તમે કોઈ સિલેક્શન ઓપરેશનની અંદર સિલેક્ટની ક્વેરીની અંદર જે રેકોર્ડ રિટ્રાઈવ કરો છો એ પર્ટિક્યુલર રેકોર્ડ રિટ્રાઈવ કરવા માટે વેરની કન્ડિશન યુઝ કરવાની છે, કેમ કે બધા રેકોર્ડ રિટ્રાઈવ નથી કરવાના. તો જ્યારે તમે વેરની કન્ડિશન યુઝ કરો છો વેરની કન્ડિશનની અંદર કોલમનું નેમ લખવું કમ્પલસરી છે, કેમ કે એના બેઝ ઉપર જ રેકોર્ડ રિટ્રાઈવ થતો. તો એ પર્ટિક્યુલર કોલમ જો પ્રાઇમરી કી હશે તો ફાસ્ટર રિસ્પોન્સ મળશે જ. બટ એ પર્ટિક્યુલર કોલમ પ્રાઇમરી કી કોલમ નથી અને એની આપણે કમ્પેરિઝન ઇન્ડેક્સ બેઝ કરવાની છે તો શું થશે કે તમે કયા ઓપરેશન યુઝ કરો છો એના બેઝ ઉપર તમારો એસ્ટિમેશન કોસ્ટ જનરેટ થશે. જો તમે લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ યુઝ કરો છો તો એ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટર પોઈન્ટ આઉટ કરશે અને એને પછીના પહેલાના બધા જ રેકોર્ડ રિટ્રાઈવ કરી દેશે. બટ એ શેના ઉપર ડિપેન્ડ છે કે તમે કેટલા રેકોર્ડ રિટ્રાઈવ કરો છો અથવા તો યુઝરને કેટલા રેકોર્ડ્સ એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરવા છે ડેટાબેઝમાંથી અથવા તો ડેટાબેઝ ને કેટલા રેકોર્ડની રિક્વેસ્ટ કરે છે એ રિટ્રાઈવ કરવા માટે. બીકોઝ રેકોર્ડ તો શોર્ટેડ મેનરની અંદર છે જ બટ કેટલા રેકોર્ડ રિટ્રાઈવ કરવા એ શેના ઉપર ડિપેન્ડ છે? given value of v and your operation. So guys, it is a way how to retrieve a records
with help of selection operation with a two different strategy. First one is linear and second one is binary. I hope you are learning both the things, and I hope you are find out some of the interesting thing from this video lecture. I hope you are enjoy my video lecture. Thank you so much.